नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर यह कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर यह कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही नूतन वर्षर प्रथम संक्रांति अर्थात मकर संक्रांतिर आपण मानकु मोर ढेर सारा हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एवं आपण माने आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपणक पई दियंतु एवं आपण माने जानतु आपणकर भाग्य रे किभଳି परिवर्तन हेबो एही मकर संक्रांति परठारु हेबाकु जाउअछि। आपण मानकर मास वर्ष दिन किपरि रहिछि एवं किपरि आरंभ करिवे आपणकर दिन से सबु किछि आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। ता छड़ा आपण मानकर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मकर संक्रांति परठारु से विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो रो शेष भाग रे आलोचना करिबा। जदि आपण मानकर कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर हे कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। नवग्रहंकर स्वामी सूर्यदेव एही मकर संक्रांति दिन निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती एवं सूर्यदेव धनु राशि रु बाहरी मकर राशि को गोचर करिवे जहा फल रे सूर्यदेव आपणकर कुंभ राशि रो एकादश भाव रु बाहरी आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं सूर्य सेठारे संपूर्ण मासटिए रहिबे पूरा 30 दिन रहिबे एवं तापरे सूर्यदेव आपणकर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय भाव को गोचर करिवे एवं सूर्य सेठारे बहुत उच्च स्थिति रे रहिबे। सेथिपाई आपण मानक पई एई प्रथम 4 मास आपणकर भाग्य को संपूर्ण रूप रे बदलाइबार क्षमता रखिछि किंतु आपणकर जीवन रे एही परिवर्तन केते शुभ फल आनिबो ना केते अशुभ फल आनिबो ताहा जानिबा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे आसंतु जानि नेबा मकर संक्रांति ठारू आगामी समय आपणकर किपरि रहिछि एई प्रमुख ग्रह मानकर गोचर समस्त कुंभ राशि पई किभଳି फल प्रदान करिवे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। शनि एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती राहु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती केतु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती सूर्य एवं बुध आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई मकर संक्रांति परठारु। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर राशिर स्वामी शनि देव अटंती एवं शनि एठारे प्रथम भाव रे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती ता सहित मंगल देव आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती जहा फल रे आपणकर मकर संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। जानुआरी 24 तारिख रे बुधदेव आपणकर एकादश भाव रु बाहरी आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेथिपाई आपण एही समय रे बाहर खाद्य को टिके अवॉइड करंतु कारण बुधदेव आपणकर पंचम भावर स्वामी अटंती। बुध जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को गोचर करिवे एही समय रे आपणकर पाकस्थली बा पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन एवं स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे एवं ठंडा ज्वर होला भली समस्या मान देखा देई पारे। जेतेबेले द्वादश गृह रु प्रथम गृह को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य पूर्व भली ठीक होई जिवो आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो एवं आपण पूर्व भली हेल्दी मने करिवे आपणकर स्वास्थ्य रे बड़ किछि समस्या आसीबो नाही
ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ସେହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ କରିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଗୃହ। ସେହି ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧଦେବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 14 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଯଦି ଛୁଇଁବେ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରିଥିବେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହି ମାସରେ ହେଉ
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କମ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରହିଲା ଭଳି ନିଜକୁ ଲାଗିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।